सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है HR पंजाबी कहानियां ते। ये कहानी हरियाणा दे एक पिंड दी आ। आओ सुणदे आ। मेरे दादा जी पिंड दे सरदार सी। पिंड विच जिस किसे दा विआह हुंदा वो अपनी बहूटी एक रात दे लई साडी हवेली भेज दिंदे। सवेरे दादा जी उसनूं एक गिफ्ट दिंदे ते वो गिफ्ट बहूटी किसे नूं ना दिखाउंदी। 9 महीने बाद वो बहूटी गर्भवती हो जाती। पिंड दे लोग दादा जी नूं बहुत इज्जत करदे। जिस नूं सारे दादा जी कहते सन वो मेरे पापा जी दे चाचा जी लगते सन। उन्हां ने ब्याह नहीं करवाया सी। दादा जी ने मेरा ब्याह करन नूं भी मना कीता होया सी। उन्हां ने यह कह रखिया सी कि जे इसदा ब्याह कीता तां अपने ते भारी पै जाना। इस करके मेरी भी ब्याह दी उम्र लंघदी जांदी सी। एक दिन पिंड विचों नवीं ब्याही बहूटी साडे घर आई। मैं उसनूं कमरे विच बंद करके खुद उसदी जगह तैयार होके दादा जी दे कमरे विच चली गई। अंदर जो मेरे नाल होया वो बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल आ। मेरा नाम रीना, मैं हरियाणे दी रहण वाली हाँ। अपनी जिंदगी विच कई चीज़ां अजिहियां जिस नूं दसना अपने लिए बहुत मुश्किल हुंदा। अजिहा ही एक वाक़ा मेरे नाल होया। पिंड विच मेरे दादा जी दी बहुत इज्जत सी। लोग उसनूं बहुत मनदे सी। साडे पिंड विच एक अजीब रिवाज सी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ लड़की ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ महल ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, पर जदों मेरी उम्र 25 साल ते पहुँच गई तो मैं बहुत वार अपनी अम्मी तो ये जानने की कोशिश की, पर वो कुछ ना दसदी। कहती तू चुप रह, खबरदार अजिही कोई गल पूछी तां। इस बार मेरी बचपन की सहेली का विआह सी। मेरी उस नाल बहुत गहरी दोस्ती सी। अपने ब्याह उत्ते समरा बहुत घबराई हुई सी। मैं उसनूं छेड़दे हुए कहा, ब्याह दे नां तो डर रही हाँ, जे इस तरह करना सी तां विआह क्यों करवाउण लगी सी। मेरी गल सुन के उसने हल्की जिही मुस्कुराहट दिंदे हुए मेरे मूँह वाल देखण लगी ते कहण लगी, नहीं तेरे दादा जी नूं सोच के डर रही हाँ। सच दस, तेरे दादा जी नई नवेली बहूटी नूं अपने कमरे विच रात नूं क्यों रखदे आ। मैनूं तां अपने होण वाले पति अते पिंड दे बाकी लोकां दी मूर्खता ते हैरानी हुंदी आ। किवें अपने घर दी इज्जत नूं किसे होर दे कमरे विच छड्ड दिंदे आ। समरा दी गल सुण के मैनूं दुख होया। मैं उसकी गल सुन के सोचण लगी कि ये ठीक ही तो कह रही आ। उस दिन दुल्हन बन के भी समरा दे चेहरे ते रौनक नहीं सी। अखां विच खुशी की चमक की बजाय उदासी सी। रिवाज के मुताबिक वो भी ब्याह तो बाद साडे महल विच आ गई। ना जाने क्यों इस बार मैनू नींद नहीं आ रही सी, क्योंकि मैनू पता करना सी कि आखिर ये लड़कियां दादा जी के कमरे विच की करदियां। जदों सारे सौण लई आपो अपने कमरिਆਂ ਵਿੱਚ चले गए ਤਾਂ मैं उठ के अपने कमरे तो बाहर निकली। मेरा कमरा ਉੱਪਰ वाले पोर्शन ते सी ते दादा जी का कमरा नीचे वाले पोर्शन ਵਿੱਚ। रात के हनेरे ਵਿੱਚ मैं हौली हौली हेठां उतरी। दादा जी के कमरे की लाइट जग रही सी। इसका मतलब वो जाग रहे सी। मैं बहुत कोशिश की कि सुना देखा की हो रहा, पर मैं इस विच नाकाम रही, क्योंकि मैं पहला भी कई बार इस तरह कर चुकी सी। हर बार नाकामी का मूँह देखना पैंदा सी। समरा मेरी बचपन की सहेली सी। असीं दोनों इकट्ठियां कालज तक पढ़ियां सी। जदों समरा का रिश्ता पक्का होया उदों मेरे लिए भी एक रिश्ता आया सी। इन्हां नूं मैं पसंद सी, पर मेरे दादा जी ने साफ मना कर दिता कि असीं इसदा हाले विआह नहीं करना। मैनू ये सुन के हैरानी हुई ते अफसोस भी कि वो रिश्ता लैके आए सी वो साडे बराबर दे सी ते सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दादा जी ने मेरा विआह करन तो इनकार कर दिता। मैनू समझ नहीं आउंदा सी कि दादा जी इस तरह क्यों कर रहे सी। मेरियां सारियां सहेलियां दे विआह हो चुके सी ते मैं ही रह गई सी। मैं उस दिन दरवाजे दे नाल कंन ला के गल्लां सुनन दी कोशिश कीती कि दादा जी लड़कियां नाल किहो जिहियां गल्लां करदे आ। लोग इन्ने मूर्ख किवें हो सकदे आ जो वो अपनी सजी सजाई दुल्हन दादा जी दे कमरे विच छड्ड दिंदे आ ते खुद नवीं ब्याही दुल्हन दे घर दे मैंबर उन्हां लई एक अलग कमरा बनाया होया सी जिथे वो रहिंदे सी।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਰਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆਈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੰਮੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਮਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਮਰਾ, ਦੱਸ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਅਸੂਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇਂ। ਉਸ ਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾ ਲਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਆ?
ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੋ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।